Bhoot FM. The night comes alive with Graminphone. तो केमिति अछंती आपण माने होप कि आपण माने भलो थिबे आ एमिति भलो रहिबे। मु पिंटो आपणको पई नै कि आस जाची आ गोटे नुवा हॉरर स्टोरी रे जीवा पूर्व आपण मानको कहिबा को चाहूची जदि आपण मानको सहित एमिति किछि पैरानॉर्मल घटना घटताए ताले आपण माने हमको ईमेल करि पारिबे। हमर ईमेल होची pintu.bhootfm@gmail.com। एथिरे आपण माने चाहिले लेखिक पठे पारिबे नहले वॉइस क्लिप भी पठे पारिबे। तो चलंतु स्टोरी रे जीवा। प्रिय बापा माँ, जानिनी तमे एही मुहूर्त रे चिट्ठी को पढुछ कि नाही, तेबे जिए भी पढुना काहे कि एही कथा गुरा किंतु तम दुई जण को उद्देश्य करिकि लेखिबा को बसिछि। आउ जेउ कथा गुरा कहूछि सेटा दीर्घ 21 वर्ष धरि मो मन रे जमिथिबा कष्ट और जंत्रणार लेखा। जानिछि कोनोसी रक्त मांसर मनीष अप्रिय कथा सही पारिबा नाही, किंतु मो सहित जहा सब हेइछि तापरे मु कथा गुरा न लिखि रही पारिली नाही। हे अल्लाह मते क्षमा कर दियो। किंतु मु आ सही पारु नथिली। मोर अनुपस्थिति रे हुए तो बापा माँ दुई जनकर किछि जाई आसीबनी, किंतु मु मोर जेजे बापा जेजेमा और अजा आईर भल पाइबा को बहुत मिस करूछि। सेमाने हुए तो मोर कथा मने करी समय समय रे कांदुथिबो। समस्त को क्षमा मागी मु मो मनर थिबा कथा सब लेखिबा आरंभ कली। पिला दिनरु मते बहुत असमान एवं अवहेड़ार सहित बड़ हेइछि। कोन पा हेइतिले मते सेटा जणा नै। दुई झियर जन्म पर मोर बापा माँ विवाहर 12 वर्ष पर आउ एक संतान नहीं गले। एही आशा रे जे या एक पुआ संतान हेबो, किंतु मु झियो ही जन्म नहीं तांको आशारे पानी ढाड़ी देइथिले। आउ तार प्रतिफलन रे मते पदे पदे पाइछि। मोर इच्छा अनिच्छार दाम केबे भी नथिला तांको पाखरे। तीव्र शासन मझी देई 21 वर्ष धरी अनुशासनर सह मते दमन करबा को चेष्टा करछि। दुए मो सहित बहुत असदाचरण करथिले एवं मो पर हाथ पर्यंत उठाइथिले। पिला दिनरु मु देखिछि मोर दुई भौणी मते बहुत भल पाउथिले, किंतु मो माँ केबे भी मते गोटे थर आसी पचारेनी मु केमिति अछि बोली। हुए तो बड़ हेइछि तांको दुई जनर अत्याचार परिमाण आहुरी बढ़िबा को लागिछि। समस्ते कहउथिले मु बहुत सुंदर अभिनय करे, सेथिबाई मोर बहुत इच्छा थिला नाटक रे उच्च शिक्षा नबार, किंतु तांको पाई मोर स्वप्न भांगी गला। ढाका विश्वविद्यालय रे घ यूनिट परीक्षा देइथिली एवं सिलेक्ट पर्यंत हेइथिली। तापर जेतेबेले मते व्यावहारिक पुरस्कार पाई डका हैला, सेतेबेले दुई जण साइड हे बसी पड़िले। से दिन मो माँ मो गालर जोर चापुड़ा मारिथिले। सेई कथा मु एबे भी भूली पारेनी। भौणी माननकु बहुत भल भल जगार पढ़ेइछन्ति, किंतु मो समय एत अवहेड़ा कौन पाई। शेषरे मते बाध्य कराला जातीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विज्ञान नहीं पढ़िबा पाई। जहाँ भी हेउ एही बाध्यतामूलक निष्पत्ति को मु मोर नियति माने करी सेठारे पढ़िबा आरंभ करिथिली। भाबिथिली एथर हुए तो तांकर अत्याचार रक्षा पाइबी। मु सेतेबेले 3rd इयर रे पढ़ुथिली। जेउ दिन मोर फाइनल इयर शेष हैला, से दिन बापा हठात मो घरे आसी कहले रेडी होबा पाई। मु बहुत खुशी होइथिली। भाबिली एते दिन परे हुए तो सृष्टिकर्ता मते चाहिले। भाबिथिली हुए तो मते बुलिबा को नै जिवे। जेतेबेले मु जानिली मते आज पात्र पक्ष देखिबा को आसुछन्ती, मो मुंडरे आकाश भांगी पड़िला। माने मते न कहि तमे माने मोर बाहागर ठीक कर देलो। चित्कार करी कहिली। मु रही पारु नथिली। प्रचंड रागरे माटी रे मिसी जिबा को इच्छा होथिला। मु भाबिथिली पाठ पढ़ा सारी तापर निज गोड़रे ठिया हेबे, तापर जाई कि बाहा हेबा कथा भाबिबे। तथापि गोटे साड़ी पिंधि टिके साजिकी पात्र पक्षर लोक माने आसीबा परे तांको सामने रे मु स्पष्ट भाବରେ कहिदेली जे मोर एबे बाहा हेबार इच्छा नाही, एटा केवल मोर बापा मार इच्छा। मोर एही कथा सुनी पात्र पक्षर लोक माने विषयटा मीमांसा करी चली गले। बाहाघर भांगी गला। मु बहुत आश्चर्य होइथिले। सेतेबेले मोर बापा माँ मते किछि कहि नथिले।
ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର କଥା। ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୋ ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ହସ ଶୁଣି ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର, ପୁରା ଘରଟା ଯେମିତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶୀତଳ, ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣାଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଉପସ୍ଥିତି। ଭୟରେ ମୋର ସାରା ଶରୀର ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ଦେହରେ ବହୁତ ଝାଡ଼ ଝରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ କାନ ପାଖରେ କିଏ ଆସି ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, କାମଟା ଠିକ କରିନୁ, ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଭାବିକି ଦେଖ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଘଣ୍ଟାରେ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଛୋଟରୁ ମୁଁ ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟାରେ ଉଠିଲି। କାଲି ରାତିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ବି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ। ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଆଉ କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୟର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏମିତି କିଛି ଆଉ ହବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବିଥିଲି। ଏହାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସେମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଭାବିଲି କାହାକୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଦିନ ସାହସ କରି 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କହିଦେଲି। ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ ଏସବୁ ମୋ ମନର ଭୁଲ, କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ଘର ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲି। ଦେଖିଲି ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୂପାର ତାବିଜ। ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୋ ଘରେ ତାବିଜ କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ସାହସ କରି ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖେଇଲି। ତାବିଜଟା ଦେଖି 2 ଜଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହୁଏତ ସେମାନେ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆର ଏହି କଥାରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ବି କିଛି କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯାହା କରିବାର ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ କଲେଜ ଯିବାର ବାହାନା ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରେ। ଯିବା ସମୟରେ ତାବିଜଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖି ଅନେକ ଜିନିଷ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଲି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋ ହାତରୁ ତାବିଜଟା ନେଇ ମହମକୁ ତରଡ଼ାଇ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ବାହାର କଲେ। ସେ କାଗଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ସବୁ ପଢ଼ି ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ମୋତେ କହିଲେ, ତମର ବାପା ମା ତମ ଉପରେ କଡ଼ା ଯାଦୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ସେମାନେ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ତମର ବାହାଘର ବିନିମୟରେ ତମର ବାପା ମା ପାତ୍ରପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ପୁଅଟିର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାଘର ହଉନଥିଲା। ଆଉ ତମେ ସେଇ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ତମର ବାପା ମା ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତମକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ପିଲାଦିନ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ମା ବାପାର 2 ଆଖିର ବିଷ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଡ଼ା ଯାଦୁ ପରି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷର ସହାୟତା ନେଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। 2 ଆଖିରୁ ମୋର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। 2 ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ, ମା ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ସେଇ ବାପା ମା ଯଦି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି କରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ଦୁନିଆରେ କେହି ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଘରେ ଯାଇ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝାଅ। ଏବେ ବି ସେଇ କଡ଼ା ଯାଦୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ଅଛି। ସାବଧାନରେ ରହିବ ମା, ତମ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋତେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଘରେ ଆସି ଚାବି ନେଇ ତାଲା ଖୋଲି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ମା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ରାତିରେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିନି। ଶେଷରେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ସେମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ଏତେ ଦିନର ସେଇ ଭୟଙ୍କର କଣ୍ଠ ଜୋରେ ଗର୍ଜନ କରି ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ ନିଜ ବିନାଶ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଲୁ।
ଅପେକ୍ଷା କର, ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସିଛୁ। ସେଇ କଥା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିପାରିଲି ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗୋଟେ ଦାନବୀୟ ହାତ ମୋ ଗଳାକୁ ଜୋରେ ଦବିକି ଧରିଛି। ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ହୁଏତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନେ ଆସି ଗୋଟେ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିବା ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମନେ ହେଲା ଗଳା ଉପରୁ ସେଇ ଚାପଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ଉଠିଗଲା। ତାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ନଥିଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଫଜର ଆଜାନ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି ଯାହା ପାପ କରିବାର ମୋର ବାପା ମା ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇ ସେଇ ପାପକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପର ଭାର ନେଇଗଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏହି ଦୁନିଆର ମାୟା। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବ। ବିଦାୟ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍। 2015ରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଝିଅଟି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅଟିର ବାପା ମା'ର କୌଣସି ଖବର ମିଳିନି। ସେଇ ଘରରୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ ମିଳିବାରୁ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଘରଟିର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମୃତଦେହ ଏବଂ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଛି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।